ناظرین، حضرت تاج الدین بن رفعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ کی ویسے تو بہت ساری کرامات ہیں، آج چند ایک ہم آپ کے ساتھ بیان کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ آپ کا شیر پر سواری کرنا اور ہاتھ میں چھامبک سانپ کی بنانا انشاءاللہ بہت ہی لطف اندوز واقعہ ہے، سن کر دلوں کو ضرور سرور پہنچے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں۔ سامعین کرام، میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے۔ حضرت تاج الدین بن رفعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے بزرگ ہیں۔ محمد بن ورشانہ نامی ایک شخص قلعہ کیفا کی وقف زمین پر بطور فقراء کے امین کے متعین تھا۔ وہ فقیروں کے ساتھ آیا، حضرت نے اسے فرمایا، فلاں شخص فقیر اکثر تیری شکایات کرتے رہتے تھے۔ اس نے کہا، آپ کو پتا ہے وہ جھوٹے ہیں، اگر سچے ہیں تب بھی آپ کو پتا ہے۔ ابھی حضرت نے جواباً پوری بات بھی نہیں فرمائی تھی، اب ورشانہ پیٹھ کے بال زمین پر گر کر مر گیا۔ اس دن بے شمار لوگ وہاں موجود تھے۔ حضرت تاج الدین ایک گاؤں سے گزرے جہاں کے کچھ لوگ اولیاء کے مخالف تھے۔ آپ نے ایک مشہور بخیل آدمی سے مرغی مانگی اور صرف خود کھائی۔ لوگوں نے بتایا، اس کے تو چھوٹے چھوٹے چوزے ہیں۔ حضرت نے اس برتن کی طرف اشارہ فرمایا جس میں اس کی ہڈیاں تھی۔ جب برتن کھولا گیا تو مرغی صحیح و سلامت اس میں موجود تھی، وہ اپنے چوزوں کے پاس بھیج دی گئی۔ حاضرین پر اس بات کا بے حد اثر ہوا اور لوگ آپ کے بے حد متعارف ہوئے، مگر آپ اسی وقت وہاں سے کوچ کر گئے۔ حضرت تاج الدین عبید میں ہر سال منعقد ہونے والی محفل میں حسب عادت تشریف لے گئے۔ آپ 5 راتیں وہاں عمل فرماتے اور عجیب حالات آپ پر طاری ہوتے۔ ایک شخص کہنے لگا، حضور والا، لوگ کہتے ہیں مردہ زندہ مشائخ اس رات یہاں آتے ہیں، اگر بات سچ ہے تو میرے مرشد کہاں ہیں؟ آپ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، آپ نے اسے مرشد دکھایا، جب اس نے اچھی طرح اپنے مرشد کو پہچان لیا تو گرا اور مر گیا۔ ایسے ہی ایک واقعہ ان کے والد حضرت شیخ شمس الدین مستعجل سے بھی ہے۔ سائل نے دیکھا تو دیگر مشائخ کے ساتھ اس کا مرشد بھی حاضرین کے سروں پر موجود تھے، سب نے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے تھے، یہ دیکھ کر وہ گرا اور مر گیا۔ دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ حضرت تاج الدین حضرت شیخ قطب جاکیر مشہور ولی کی تربت کے قریب سے گزرے۔ آپ نے 2 لفگار غلاموں کو بھیجا کہ وہ تربت کے خدام کو جا کر بتائیں کہ حضرت آ رہے ہیں۔ ان خدام نے بہت سی کھانے کی چیزیں دونوں کے سامنے پیش کی، وہ سب کچھ کھا گئے اور پھر بھوک کی شدت سے مزید طلب کرنے لگے۔ تربت کے خدام کہنے لگے، یہ 2 اتنا کھا گئے، سارا مجمع کتنا کھائے گا؟ انہوں نے دروازے بند کر لیے۔ حضرت تاج الدین تشریف لائے، ان کی ہوا پر چلنے والی چکی کو اشارہ فرمایا تو وہ معطل ہو گئی۔ فرمایا، اب نہ چلے گی، وہ آج تک نہیں چلی۔ آپ کے ایک جانثار غلام نے کنویں میں تھوک دیا جس کا پانی کھارا ہو گیا اور آج تک کھارا ہے۔ وہاں کی ایک زمین بہت زرخیز تھی، حضرت نے اسے بھی معطل کرنا چاہا۔ لوگوں نے بے حد سفارش کی اور عرض کیا، اس میں بہت ثواب اور لوگوں کا نفع ہے۔ لوگوں کی منت و سماجت کے بعد آپ نے اسے معطل نہ فرمایا۔ اب تربت کے خدام بہت نادم ہوئے، مگر اب ندامت کا فائدہ نہ تھا۔ ایک رفاعی شخص جس کا نام حسن کروی تھا، اسے حضرت نے فرمایا، شاہ مرحوسہ جاؤ، کیونکہ فلاں تاریخ کو یحسنی سرحد عظیم بادشاہ خلیل بن ملک منصور سیف الدین کلاون ساحلی کے ہاتھوں فتح ہوگی اور ارمنوں کے ہاتھوں سے وہ اس زمین کو نکال لیں گے۔ یہ بے حد مبارک سرحد ہے جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ہر جمعہ کی رات کو روحانی طور پر نماز پڑھتے تھے، اور گزشتہ 30 سال سے جب سے ارمنوں نے یہ جگہ لی، حضور کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں تشریف نہیں لائے۔ ان میں حضرت حسن کے شیخ صالح محمد شاوہ بھی مل گئے، وہ مشہور الحال انسان تھے۔ وہ فرمانے لگے، ہم شیخ حسن بحسنوی کو خوش آمدید کہتے ہیں، جنہیں سیدی تاج الدین نے فرمایا یحسنی کو فلاں شخص فتح کرے گا اور ان کا وہاں زاویہ ہوگا۔ حضرت نے ساری بات دہرا دی۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، یہ علاقہ فتح ہو گیا اور حضرت حسن نے وہاں زاویہ بنایا اور ہم نے آپ کو وہاں پایا۔ یہ فتح بغیر کسی محاصرے و تکلیف کے 692 میں ملک اشرف صلاح الدین خلیل نے کی۔ حضرت تاج الدین روم کے شہر سے گزرے، فقہا کو پتہ چلا، وہ اکٹھے ہو گئے اور مختلف شہروں سے آپ کی خدمت میں
आए। रूमी इलाके में नायब सल्तनत भी आया। कहने लगा, हजूर आप एक बड़े घराने और अजीम शोहरत वाले, फैले हुए मर्तबे वाले और बहुत ही कबूलियत वाले हैं। आपके पास तो इल्म फजल और असलो फरू का होना जरूरी है। हम चाहते हैं आपसे इस्तिफादा और आपसे तबरुकन कुछ नकल करें। आप समझ गए ये लोग इम्तिहान लेना चाहते हैं, और अगर आप इनका जवाब देते हैं तो ये कह देंगे ये तो किसी फाजिल की शागिर्दी और इनके साथ इल्म में मसरूफ रहने की वजह से हासिल हुआ है, लिहाजा ये अजीम आदमी नहीं है। आपने इनकी बात सुनकर एक नौजवान की तरफ इशारा किया जो आपके साथियों में सबसे कम उम्र और कम मर्तबा था। फरमाया, ये आप लोगों को जवाब देगा। हजरत ने सर झुका लिया। उन लोगों ने हर मुश्किल मसला लड़के के सामने पेश किए। लड़के ने वो जवाब दिया जो अजीम अकाबिर व उलमा न दे सकते थे। सब मबहूत हो गए और जलीलो रुसवा होकर वापस चले गए। बकौल अलामा सराज जवाब देने वाले इब्राहिम बिन मैसना नामी जवान ने बताया कि आप गैब से मुझ पर जवाब डालते जा रहे थे, मैं कहता जा रहा था। हजरत सैयदी ताजुद्दीन एक दफा किसी पेश आमदा मसले में जा निसार मोहब्बत कार साथियों की मुआयत में शेरों पर सवार, हाथों में सांपों के छांबक पकड़े हलाकू के पास तशरीफ लाए। मुगलों के घोड़े बद के हलाकू ने शोर सुना तो अपने खैमे से गैर मरूफ अंदाज से निकला। हजरत ताजुद्दीन ने फरमाया, डरने की जरूरत नहीं, शेरों को दावत पेश करो क्योंकि वक्त पुरसकून है। हर शेर को उन्होंने घोड़े का खुराक वाला तोबरा भर दिया। शेर ने खाकर घोड़े की जगह संभाल ली। घोड़ा बन गए। फिर हजरत ताजुद्दीन हलाकू को मिले और फरमाया, तुमने इस्लाम के वाला वशीदा लोगों का हाल देखा, अब हम तुम्हें एक और बात बताते हैं। तुम्हारे पास जो जहर है उसका एक टुकड़ा हमें दे दो। उसने वो बर्तन मंगाया जिसमें जहर था, जिससे फौरी मौत वाक़या होती है। आपने फरमाया, जितना जहर चाहो हमें तश्तरी में रख दो ताकि हम इसे पानी में हल कर लें, सब फुकरा इसे पी लें। उसने कुछ जहर रख दिया। आपने फरमाया, ये तो काफी नहीं है। हलाकू बोला, ये बहुत है। उसने रोटी के टुकड़े पर जहर का एक कतरा डाला और कुत्ते की तरफ फेंक दिया। कुत्ता खाता गया और मरता गया। वो कहने लगा, याद रखना तुम्हारे खून मेरी गर्दन पर नहीं होंगे क्योंकि तुम खुद जहर पी रहे हो। कीरों ने जहर पीकर बहुत अच्छी कवाली शुरू कर दी और किसी को कुछ न हुआ। हलाकू बोला, आप लोगों की जो भी जरूरतें हों मुझे आर्डर दो, मैं बसरो चशम पूरी करूंगा। इन्होंने जरूरतें पेश की और उसने पूरी कर दी। अलामा सराजुद्दीन फरमाते हैं, जो साकी जहर का बर्तन लाया था उसका नाम अलहाज इब्राहिम था। वो इसलन हलब के रहने वाला था और हलाकू का साकी बन गया था। हजरत ताजुद्दीन कुछ मतलूब मशाइख की औलाद के साथ अपने अपने असलाफ की खानकाहों से निकले क्योंकि इनके खिलाफ एक केस था। ये लोग अपने असलाफ के नाम पर नजराने और औकाफ तो खा रहे हैं लेकिन इनमें फुकरा के औसाफ नहीं। ये केस जब सुल्तान मोहम्मद गाजन के सामने पेश हुआ तो सब असहाब सिजादा बोले, अब हमारा सहारा सिर्फ हजरत ताजुद्दीन है। और आपके पास आए तो आपने कहा, हर्ज की बात नहीं, हम सब एक ही आजू हैं। आप महबूद गाजन से मिले। फरमाया, आपको फुकरा पर एतराज करने की जरूरत नहीं। इस गिरोह के मुसलमान और काफिर दुश्मनों की बात से आपको धोखा नहीं खाना चाहिए। अगर आप इम्तिहान ही लेना चाहते हैं तो फौरी मार देने वाला जहर मंगा लें, हम सब पी लेंगे। अगर हम सलामत रहे तो हम हक पर हैं और अगर मर गए तो जमीन हमारे वजूद से राहत पा लेगी। उसने इम्तिहान के लिए बहुत सा जहर मंगाया। इसी तरह एक तश्त में उसे घोला गया जिस तरह हलाकू के दौर में घोला था। इन्होंने सब जहर पी लिया मगर इन्हें तो कुछ भी न हुआ। महमूद गाजन ने इनकी तरफ रजू कर लिया और इनके दोस्तों का एहतराम किया और दुश्मनों को रुसवा किया और उनके लिए इज्जत व एहतराम फरमान नामा लिखा और हुक्म दिया कि जमाना गुजरने के साथ इनकी दुश्मनी और तारुद से बचो। एक शख्स हजरत ताजुद्दीन को तकलीफ दिया करता था। आप सब्र करते और उसे रोकते कि जुल्म न करो, मगर वो बाज न आता। वो दमिश्क चला गया। खुजली की वजह से एक तबीब को मिला। उसने खुजली पर कुछ लगाया तो खून बह निकला। उसी से उसकी मौत वाक़या हो गई। वो दमिश्क में था और इराक के शहर उम्मे उबैदा में इस वक्त हजरत उसकी मौत की खबर दे रहे थे। हमने उसे इस वक्त दूर कर दिया है। खून बह रहा है, नहीं थमता। हमने इस दिन की तारीख याद कर ली, बल्कि इसी तरह हुआ जिस तरह आपने जिक्र किया था। फरमाया, हमने हक की बिना पर उसे गिरफ्त में लिया है। दोस्तों, इस वाक़या का यहीं पर इख्तिताम हुआ। अगर किसी भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें। मिलते हैं हिस्सा नंबर 2 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम।